दमन में बुधवार को 13 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हुए। दमन में कोरोना पॉजिटिव के 52 मामले सक्रिय हैं और 3 केस रिकवर हुए हैं। बुधवार को 2 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए, जिसमें 332 स्थित रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट पार्क 1 और कच्ची गांव में स्थित पप्पू भाई की चौल शामिल हुए हैं। यह दोनों ही विस्तार कंटेनमेंट जोन है। अभी तक दमन में कुल 20 कंटेनमेंट जोन है, जिसमें से 14 डाभेल में, 2 कच्ची गांव में, 1 दुनेठा में और 3 नानी दमन शहरी विस्तार में है। वापी के दमनगंगा नदी के पास फरवरी 2019 में वापी पुलिस को झाड़ियों के बीच से एक व्यक्ति की लाश मिली थी। लंबे वक्त तक उस हत्या का राज नहीं खुला, जो कि लॉकडाउन में कामदार वतन गए थे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रहते देवेंद्र उनके घर न पहुंचते परिवार में चिंता का माहौल छाया था। इस मामले देवेंद्र के परिवार ने उनकी पत्नी प्रेमिला को पूछपरछ करते योग्य जवाब नहीं देते पिता को शंका होते उन्होंने वापी पुलिस स्टेशन में जांच की थी, जिसमें पुलिस की 2019 में फरवरी में हुई हत्या की फाइल पर नजर गई थी और मृतदेह के कपड़े से देवेंद्र की पहचान हुई थी। पिता को देवेंद्र की हत्या में उनकी पत्नी प्रेमिला विरुद्ध शंका होते वापी पुलिस ने प्रेमिला की उलट तपास की थी। तब प्रेमिला के बनोई के साथ नाजायज संबंध में उनके साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई होने का कबूल किया था। पति की हत्या करवाने के बाद दोनों उमरगांव में रूम किराया पर रखकर रहते थे। पुलिस ने मृतक देवेंद्र की पत्नी और बहनोई जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2019 में वापी टाउन विस्तार में रेलवे ट्रेक पर एक अजाणी लाश મળેલી। એની ઈજાઓ જોતા ખૂનનો બનાવ હોય એવું જાણી અને પોલીસે ગુનો દાખલ કરેલો। જે માણસ અત્યાર સુધી વણ ઓળખાયેલ હતો અને અનડિટેક્ટ હતો। બાદ લોકડાઉન પૂરું થતાં જ્યારે મજૂરો પોતપોતાના ઘરે ગયા ત્યારે હમીરપુર જિલ્લામાં, યુપીના હમીરપુર જિલ્લામાં એક દેવેન્દ્ર કરીને માણસ છે, પોતાના ઘરે નહીં પહોંચેલો। એ સંબંધે એના મા બાપે તપાસ કરતા ખબર પડેલી કે જે મરનાર માણસ છે એ દેવેન્દ્ર હતો। ત્યારબાદ પોલીસે તપાસ કરતાં જાણવા મળે કે આ દેવેન્દ્ર અને એના બનેવી જે છે જીતેન્દ્ર કરીને, જે બંને અહીંયા સાથે આવેલા અને જીતેન્દ્રને આ દેવેન્દ્રની પત્ની એટલે કે પોતાના શાળાની પત્ની સાથે આડા સંબંધ હોય અને એને દારૂ પીવડાવી અને રેલવે ટ્રેક ઉપર એનું ખૂન કરેલું। એ બાદ પોલીસ ત્યાં હમીરપુર જઈ અને એની જે મરનારની પત્ની અને જે આરોપી છે જીતેન્દ્ર, એ બંનેને ધરપકડ કરી અને અત્રે લાવેલ છે। અને એ બંને અહીંયા આ બનાવ બન્યા પછી ઉમરગામમાં એક રૂમ રાખી અને ભાડે રહેતા હતા। એ સંબંધી તમામ પુરાવો પોલીસે મેળવેલ છે અને બંને આરોપીઓની અટક કરેલ છે। પોતાના શાળાની પત્ની સાથે એટલે જીતેન્દ્રને પોતાના શાળાની પત્ની પ્રેમિલા ઉર્ફે ગુડિયા, એની સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો। એટલે ગુડિયાએ અને જીતેન્દ્રએ નક્કી કરેલું કે જો દેવેન્દ્ર મરી જાય તો આપણા રસ્તામાં કોઈ આવે નહીં। એ પ્રમાણે નક્કી કરી અને એ લોકોએ પ્લાન કરેલો। જે પ્લાન સંબંધે જીતેન્દ્ર એને લઈને અહીં આવેલો અને અત્રે ખૂન કરી અને પાછો જતો રહેલો અને પછી બંને ત્યાંથી ભાગી અને ઉમરગામ ખાતે આવીને રહેતા હતા। અને ત્યાં સુધી એ લોકોએ એમના કુટુંબીજનોને પણ જાણ નહીં કરેલી કે દેવેન્દ્ર અહીંયા હાલ છે કે નહીં। દેવેન્દ્રની સ્વભાવ એવો હતો કે પોતાના કુટુંબથી એ અલિપ્ત રહેતો હતો અને એના નાના ભાઈ સાથે પણ એને વારંવાર ઝઘડા થતા હતા। એટલે કુટુંબીજનો એવું માનેલું કે જેમ એ ઘણી વખત આવી રીતે કોન્ટેક્ટમાં નથી હોતો એ રીતે અત્યારે પણ કોન્ટેક્ટમાં નથી। પછી જ્યારે લોકડાઉનમાં તમામ મજૂરો પાછા ગયા છતાં દેવેન્દ્રના કોઈ સમાચાર નહીં આવ્યા ત્યારે આખી હકીકત બહાર આવી। પોલીસે એની પૂરતી પૂછપરછ કરી અને જગ્યા ઓળખાવી અને જેના જે સાહેદો છે એ તમામ શોધી કાઢી અને એ લોકોના નિવેદનો મેળવેલા છે।
पारडी तहसील के बरई गांव में लुहारफलिया में छिबूभाई पटेल की किराना की दुकान में बुधवार की रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगते भागदौड़ मची थी। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को होते दुकान मालिक और सरपंच को जानकारी देते स्थल पर आ पहुंचे थे और मोटर के पानी से आग बुझाने का प्रयास किया था। आग को काबू करने से पहले किराने का सामान जिसमें शक्कर, दाल, आलू, प्याज, 2 फ्रिज, उसमें रखे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जलकर खाक हो गया था। करीबन 50,000 का नुकसान होने की फरियाद छिबूभाई पटेल ने पुलिस, जीबी और पारडी मामलतदार में की थी, जो कि आग की घटना में हुए नुकसान के मामले हिरेन पटेल ने अपनी वेदना व्यक्त की थी। घटना की जानकारी पुलिस को करते सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही शुरू की थी। મારું નામ હિરેન પટેલ, બરઈ લુહારફળિયામાં મારી દુકાન આવેલી છે। રાત્રે 1-1:30 વાગે દુકાનમાં મારી આગ લાગી હતી અને બાજુના બેને ફોન કર્યો એટલે અમે તરત દુકાનમાં આવીને આગ ઓલવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ ત્યાં સુધી બધું બળીને ખાક થઈ ગયું હતું। તરત તાત્કાલિક અમે સરપંચશ્રીને બી કોન્ટેક્ટ કરીને સરપંચશ્રીને બી બોલાવી લીધા હતા। મારું ટોટલી કરિયાણાનું સામાન ખાંડ, ચા, તેલ, બટાકા, કાંદા, દાળ, ચોખા, પછી 2 ફ્રીજ હતા અને ફ્રીજમાં ઠંડા પીણા હતા અને અંદાજિત 80 થી 1 લાખનું નુકસાન થયું છે। હા, ફરિયાદ કમ્પ્લેન નોંધાવી છે પોલીસે। હાલમાં તો શોર્ટ સર્કિટ જ લાગે છે, પણ પોલીસને જાણ પણ કરી છે અને પોલીસ તપાસમાં બહાર આવશે જે પણ થયું હશે। ગામ છે બરઈ લુહારફળિયાની નજીક આ છીબુભાઈની દુકાન આવેલી હતી। એ દુકાનમાં લગભગ રાત્રે 1:30 કે 2 વાગ્યાની આસપાસ શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી છે એવું જાણવા મળેલ અને સામેવાળા જે બહેનો રહે છે એમણે રાત્રે જોયેલું અને એમણે જાણકારી આપેલી, તો એમણે સરપંચનો સંપર્ક કરતા હું અહીંયા આવી ગયેલો અને મોટરના પાઇપ વડે એને આગને ઓલવવાનો પ્રયાસ કરેલો। લગભગ 80 થી 1 લાખ રૂપિયાની આજુબાજુનું નુકસાન છે। એમાં કરિયાણાનું સામાન હતું, જેમ કે ચણાની દાળ, ચણા, વટાણા, એ પ્રકારનું કરિયાણાનું બધું। એમાં એમ જ ઘર વખરીને જે સામાન લાગે, ખાંડ ને ફ્રીજ ને ઠંડા પીણા ને એવું બધું હતું એમાં ફ્રીજમાં રાખેલું હતું। હાલમાં તો એવું લાગે છે કે એ શોર્ટ સર્કિટના કારણે જ છે, પણ આગળ જોઈશું એવું કંઈ હશે તો તપાસ ચાલુ છે। પોલીસની ટીમ આવી ગઈ હતી સવારે, હવે એમને રિપોર્ટ આપીએ પછી જોઈએ। અત્યારે તો એકદમ બધું બળીને ખાખ જ થઈ ગયેલું છે। હવે એ અમે આગળની કાર્યવાહી કરીને ધીમે ધીમે એને હટાવવાની કોશિશ કરીએ। वापी की गिलवा डेकोर नाम की कंपनी में सह कर्मचारी प्यार में थे, जो किसी वजह से नदी में कूद गए थे। चंद्रकांत कुमार राम और तुलिका मोहंती नाम की युवती पार नदी में कूदते दोनों की मौत हो गई। पास में खड़े कई इस्मों ने पुलिस को जानकारी देते पुलिस घटनास्थल पर आ पहुंची थी। पारडी चंद्रपुर के युवाओं ने शोध शुरू की थी, जिन्होंने कुछ ही वक्त में दोनों की लाश ढूंढ ली थी। वलसाड पुलिस और पारडी पुलिस ने जांच शुरू की है। तब वलसाड रूरल पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल ले जाने में आया। બનાવમાં એવું કે અત્યારે નદી પર 2 યુગલ ફરવા માટે આવેલા હતા, તો પગ લપસી જવાથી એમણે નદીમાં પડી ગયા હતા। તો અમને માંગેલા લાઈફ સેવર ટ્રસ્ટને જાણ પડી કે
અહીંયા આવું ઘટના બની છે તો તરત અમે આવીને શોધખોળ કરી છે. તો 5 મિનિટના અંદર અમે શોધી કાઢી છે ને પોલીસ સ્ટાફને અમે આપી દીધી છે. આ ક્યાંના છે આ લોકોને કંઈ ખબર પડી તો ના આ લોકોને? નહીં, કંઈ ખબર નથી, પણ છોકરો કંઈ વાપી નોકરી કરે એવું કંઈ ખબર પડી છે. આશરે ઉંમર કેટલી હશે? અંદાજે 35, છોકરાની ઉંમર કે 35 વર્ષના આજુબાજુ હશે. આ કેટલા વાગે પડી ગઈ નદીમાં? આ લગભગ 3 વાગ્યાનો સમય હતો ને અમને જાણ થઈ. તમને લાસ્ટ કેટલી વખત પછી મળી? કેટલા વાર પછી મળી? અમને 4 વાગે એટલે અમે કાઢીને આપી દીધી છે. કલાકમાં જ ખબર પડી ગઈ કે પહેલાં તો શોધવાની કોશિશ કરી કે આ બાજુ કે ક્યાં છે એમ કરીને, પણ પેલી બોટલ એક પડેલી હતી તેના આધારથી અમે શોધી તો 5 જ મિનિટમાં અમને બોડી મળી ગઈ છે. ત્યાં પાર નદીને અજાણ્યા 2 જણા યુવતી અને યુવાન 2 જણા નદી કિનારે આવ્યા હતા. ક્યાંથી આવ્યા એ આપણને ખબર નથી, પણ અમને જાણ કરવામાં આવી કે 2 જણા કઈ અહીંયા ડૂબી ગયા છે. એટલે આપણી માંગેલા લાઈફ સેવર ટીમના ચંદ્રપુરના તરવૈયા સ્થળ પર આવીને એમને તરત કાઢીને બોડી મૂકી છે. હવે એ લોકોએ કયા કારણસર આત્મહત્યા કરી કે પછી ઉપરથી લપસી ગયા એ ખબર નથી. એટલે અમે એ બોડીને કાઢીને આપી છે. એ અતુલ વિસ્તારમાં લાગે છે, એટલે અતુલ વિસ્તારના જે પોલીસ PSI આવ્યા છે એ બોડીને અમે સુપ્રત કરી છે. આપણા પાર્ટીના PSI રાજપૂત સાહેબ આવેલા, એમનો સ્ટાફ આવેલો અને પાર્ટી નગરપાલિકાની ટીમ આવેલી. એમના પાર્ટીના કારોબારી અધ્યક્ષ દેવેન શાહ આવેલા, ભાજપ પાર્ટીના શહેર પ્રમુખ રાજુભાઈ આવેલા અને પાર્ટીના બધા તમામ સભ્ય અહીંયા આવીને સ્થળ પર નિરીક્ષણ કરી ગયા. એકચ્યુઅલી આપણા પાર્ટી વિસ્તારના નથી, વાપી બાજુના લાગે છે. એટલે તે હિસાબે નિરીક્ષણ કરીને એ લોકોને સુપ્રત પોલીસવાળાને આપી દીધી છે. वलसाड नज़दीक आए भदेली गांव में खनिज माफियाओं ने अपने स्वार्थ हेतु भदेली गांव में सरकारी योजना के बहाने मिट्टी निकाल कर बेची होने की चर्चा चल रही है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी के हाथों भारत के माजी प्रधानमंत्री स्व मोरारजी भाई देसाई के भदेली गांव में उनकी याद में बनाए स्मारक का काम लाखों रुपए के खर्च से तैयार करने में आया था, पर वलसाड के कई खनिज माफियाओं ने अपने स्वार्थ के खातिर स्मारक की दीवार तोड़कर तालाब के किनारे निर्माण किए भारत रत्न मोरारजी भाई की प्रतिमा पास के नयन रम्य संकुल को एजेंसी संचालक ने तहस नहस कर दिया. स्व प्रधानमंत्री के वतन भदेली में सालों की जहमत बाद निर्माण की प्रतिमा और संकुल का खुद गुजरात के CM ने 3.5 माह पहले लोकार्पण किया था. स्व मोरारजी भाई की प्रतिमा से तालाब तक जाने पक्का रास्ता बनाने में आया था, जिसको हाल सुजलम सुफलम योजना अंतर्गत तालाब की खुदाई करने वाले एजेंसी के संचालक ने अपने अंगत लाभ के लिए तोड़ फोड़ करते समग्र संकुल की सुंदरता का ग्रहण लगाने के साथ स्व प्रधानमंत्री जैसे महापुरुष की गरिमा को ठेस पहुंचाई होने की हकीकत सामने आई है. राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम योजना तहत तालाब गहरा करने की अमल में रखी यह योजना गुजरात की सबसे बड़ा कौभांड बनी तो यह आश्चर्य की बात नहीं है. बीते साल बारिश अच्छी होते इस बार गर्मी में वलसाड जिला में ज्यादा मात्रा में तालाब पानी से भरपूर थे, जिससे खुदाई शक्य न होने का जान गए खनिज माफियाओं ने गांव के सरपंच या कारोबारियों से मिलकर तालाब की पाड़ तोड़कर पानी गटर में बहा दिया है. ચાલો ને મેં તમને કહું અત્યારે કાલ પર જ રાખ. वलसाड तहसील के पालण गांव की जहां के तालाब गहरा करने की कामगिरी सुजलाम सुफलाम योजना तहत शुरू करने में आई थी,
पर भूमाफिया सुजलाम सुफलाम का सरकारी वर्क ऑर्डर खत्म होने के बाद भी उन्होंने ग्राम पंचायत की मंजूरी बगैर लाखों टन मिट्टी खोद कर बेच रहे हैं। वैसे तो दिनांक 10 जून तक सुजलाम सुफलाम योजना अंतर्गत मिट्टी निकालने की कामगिरी थी, पर जिसके बाद पालण गांव के इस तालाब में से 13 दिन तक मिट्टी निकालकर गांव में बेचने एक ट्रक में 15 टन से ज़्यादा मिट्टी भरी जाती है। इस तरह एक दिन में एक ट्रक 3 चक्कर लगाते हैं, तब 50 जितने मिट्टी के ट्रक चलाने वाले भूमाफियाओं ने एक दिन में 150 ट्रक मिट्टी भरी, तो 13 दिन में इस भूमाफियाओं ने 1900 से ज़्यादा ट्रक के चक्कर लगाकर हजारों टन मिट्टी निकाली है। वैसे तो सुजलाम सुफलाम में मिट्टी तालाब में से गांव के अंदर डालने की होती है, पर इन भूमाफियाओं ने वलसाड शहर और आसपास के गांवों तक पहुंचाई है। हाल तो 10 जून बाद सुजलाम सुफलाम की योजना अंतर्गत मिट्टी निकालने की परमिशन देने में नहीं आई, ऐसा दमनगंगा डिपार्टमेंट द्वारा बताने में आ रहा है। तो दूसरी तरफ गांव के सरपंच मना कर रहे हैं कि उनको परमिशन देने में नहीं आई, तो यह भूमाफिया किसकी परमिशन से धोखा कर रहे हैं। અમારા ગામની પાલણ ગામની અંદર તળાવનું માટીકામ કરવા સુજલામ સુફલામનો અમે વર્ક ઓર્ડર એમને આપેલો અને વર્ક ઓર્ડર પૂરો થઈ ગયેલો તે પણ મને ખબર। વારંવાર એ લોકોને સૂચના આપું છું કે બંધ કરો તો એ લોકો કરતા નથી। તો જે કોઈ પણ એક્શન લે તો એ લોકોની સામે લેજો, મારો કોઈ ફોલ્ટ નથી। એટલે આ 10મી પેલું જૂને વિજય રૂપાણી સાહેબનો મેસેજ બી મેં વાંચેલો કે ભાઈ સુજલામ સુફલામ યોજના સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયેલ છે। ત્યારબાદ બી મેં એમને વારંવાર સૂચના આપી। આજે પણ મેં મારી પંચાયતમાં ઓફિસમાં બોલાવીને એમને કીધું કે ભાઈ બંધ કરો, તમારા સાધન કાઢો, પણ કોઈ પણ રીતે મારું કહેલું એ લોકો માનતા નથી। પણ મારી સાથે જ હતા, સભ્ય પણ મારી સાથે જ હતા। મેં એકલી આ નિર્ણય લીધેલો નથી, બધાને સભ્ય સાથે રાખીને આ કામ કરેલું છે। અને કાલે પણ સૂચના આપી, આજે પણ બપોરે સૂચના આપી, આ બેન બી હાજરીમાં હતી કે ભાઈ તમે બંધ કરો, તો એમ કે અમે ફોડી લેવું પ્રિતેશભાઈને। સુજલામ સુફલામમાં જે કામો આપણે હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા તે 10/6/2020માં પૂર્ણ થયેલ છે અને ત્યાર પછી કોઈ યોજનામાં જે નીતિ નિયમો છે જે છૂટછાટ છે એ લાગુ પડશે નહીં। ના, એટલે સુજલામ સુફલામના જે નીતિ નિયમને છૂટછાટ છે એ નહીં મળશે, પરંતુ જો ગ્રામ પંચાયત પોતાની રીતે કોઈક તળાવને પહાડ પર માટી નાખવાનું કામ હોય કે પાણીની આવક હોય કે પાણીની જાવક હોય, એના રસ્તામાં કંઈ અવરોધ હોય અને એ જો રિપેરિંગ મતલબ કે એને દુરસ્ત કરવાનું કામ કરતા હોય કે તળાવની પહાડ પર માટી નાખતા હોય તો હજુ એ લીગલી ગણાય। પણ બીજી રીતના જે કંઈ નિયમો છે કે છૂટછાટ છે એમાં ઇલીગલી ગણી શકાય। ના, 10 તારીખ પછી સુજલામ સુફલામના કોઈ પણ નીતિ નિયમ લાગુ પડશે નહીં। ના, એટલે હવે સુજલામ સુફલામના અંડરમાં જે અમારું જે જ્યુરિડિક્શન હતું, જે કંઈ કામગીરી અમારા હવાલે હતી એ પૂર્ણ થયેલી છે। એટલે એ બાબતમાં હવે એ ગ્રામ પંચાયતને તાલુકા પંચાયતની જે તળાવની એ લોકોની માલિકીની છે, એટલે એ લોકોની જે કંઈ કાર્યવાહી કરવાની થતી હતી એ લોકો કરે છે। पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दाम को लेकर वलसाड जिला कांग्रेस समिति द्वारा आज मामलतदार को एक आवेदन पत्र देकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार लॉकडाउन में हुई मुश्किली में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर और मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर मामलतदार को आवेदन दिया था। पेट्रोल डीजलना सतत आज તમે જુઓ છેલ્લા 17 દિવસથી રોજે રોજ આપણે સવારે ઉઠીએ એટલે ભાવ વધારો। અત્યારે છેલ્લા આ 17 દિવસમાં પેટ્રોલ કરતાં ડીઝલ પર બી ઘણા વધ્યા છે। પેટ્રોલ ઉપર લગભગ 9 થી 9.5 રૂપિયા, ડીઝલ ઉપર 12 રૂપિયા જેવા વધ્યા છે। આવી રીતે સતત રોજે રોજ વધારો થતો રહ્યો છે। હવે આ COVID-19ની અંદર પ્રજાને એટલો બધો મારો પડ્યો છે કે લોકોને ધંધા રોજગારમાં મારો પડ્યો છે, ખાવાના ઘણાને તો ફાફા છે અને મધ્યમ વર્ગ ઉપર જે આ ભાર રાખવામાં આવ્યો છે એ બાબતે અમે આજે મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે આ પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ પાછો ખેંચવામાં આવે, તાત્કાલિક મધ્યમ વર્ગ અને સામાન્ય નાગરિકોને પડતી તકલીફોમાંથી દૂર કરવામાં આવે। એની સાથે અમે જણાવ્યું છે કે યુપીએ સરકારની જ્યારે હતી ત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ બહુ કમી હતા, એનો એક ચાર્ટ પણ અમે એમને રજૂ કર્યો છે। અને અત્યારે આ એનડીએની સરકાર છે તેની અંદર જે સતત ભાવ વધારો છે, આ જ એનડીએ સરકારની અંદર બેઠેલા કેટલાક મંત્રીઓ ત્યારે
યુપીએની સરકાર વખતે આ પેટ્રોલ ડીઝલનો વિરોધ કરતા હતા, પણ તે વખતે ભાવ કેટલો ઓછો હતો અને અત્યારે કેટલો છે. એટલે આ એ લોકોની દાદાગીરી, આ ખોટી રીતે સરકારને તિજોરીમાં પૈસા જમા કરવાના જે પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે એનો અમે વિરોધ કીધો છે અને રાજ્યપાલશ્રીને અમે આવેદનપત્ર પહોંચાડવા વિનંતી કરી છે. पूरे गुजरात में कोरोना महामारी के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग कोरोना के संक्रमण से बच सके, साथ ही में उद्योग रोजगार शुरू कर सके, इसलिए लॉकडाउन बाद अनलॉक 1 लागू किया है सरकार के नियम अनुसार. इसलिए सभी व्यापारी सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक ही अपने व्यापार के स्थल खोल सकते हैं, जो कि यह वक्त होटल रेस्टोरेंट के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल नहीं है. उनके मत से होटल रेस्टोरेंट में शाम को 7 के 9 के बीच ही व्यापार होता है, इसलिए यह समय मर्यादा 9 बजे तक की जाए. इस अंतर्गत वापी होटल और रेस्टोरेंट के एसोसिएशन द्वारा बुधवार को वापी मामलतदार को आवेदन पत्र देकर आने वाले दिनों में सरकार 9 बजे तक की मंजूरी होटल रेस्टोरेंट के व्यवसायियों को दे, ऐसी मांग की थी. कोरोना महामारी में कोरोना सिर्फ रात को ही लोगों को अपनी चपेट में लेता हो, ऐसा सरकार का कानून पहले से लोगों के लिए हंसी पात्र बना है. तब इसी के साथ होटल एसोसिएशन की मांग भी बालिश है, क्योंकि अगर होटल का व्यवसाय 9 बजे तक किया जाए तो होटल में खाने आते ग्राहक के लिए भी यह कानून 9 बजे तक होगा और 7 बजे के बाद घर के बाहर निकलते सभी लोग होटल में खाने जाने के बहाने लगाकर 9 बजे तक बाजार में घूमेंगे. અમે આજે અહીંયા મળવા માટે આવેલા હતા. અમને એક પ્રશ્ન એ છે કે હોટલની અંદર સાંજના 7 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો છે. રેસ્ટોરન્ટ અને હોટલનો કોઈ બી બિઝનેસ સાંજના 7 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધીનો બિઝનેસ હોય છે. એટલે અમે અહીંયા એક આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છીએ કે અમારો જે આવતા પરિપત્રની અંદર જો 9 વાગ્યાનો સમય કરી દે તો અમને બિઝનેસ કરવામાં કોઈ તકલીફ ના પડે. અહીંયા ઉપસ્થિત આજે વાપીની દરેકે દરેક હોટલના માલિકો છે અને અમે વિનંતી કરીએ છીએ સરકારને કે અમને આ બાબતે મદદ કરે એટલે અમને અમારો કામ ધંધો કરતા સારું થાય. હાલની કન્ડિશનમાં બિઝનેસ બહુ સ્લો છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નોર્મ્સ અને સેનિટાઇઝેશન અમે બધા ફોલો કરી રહ્યા છે. એનો કોસ્ટ અત્યારે અમને બહુ હાઈ લાગી રહ્યો છે. અમે અત્યારે બધા નુકસાન કરી રહ્યા છીએ. આખા એસોસિએશનની અંદર એક બી હોટલ એવી નથી જે પ્રોફિટ કરતી હોય અને અમને ખૂબ જ તકલીફ પડે છે. હોમ ડિલિવરીનો બિઝનેસ તો જે અમારો પહેલાં હતો એનાથી અત્યારે 20% આજુબાજુ આવી ગયો છે. અમને એની અંદર કોઈ બિઝનેસ મળતો નથી, કારણ કે આજે એક માણસને અમારે એવરીડે બેસિસ પર સેનિટાઇઝેશન માટે જ 150 થી 200 રૂપિયાનો ખર્ચો કરવો પડે છે. જ્યારે સમજો 2 કે 3 પાર્સલ આવતા તો પ્રોફિટ જ અમારું 100 રૂપિયા હોય છે. દરેકે દરેક હોટલ વાપીની અંદર 25% થી 30% લોસ કરી રહી છે. વાપીની અંદર હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ ભેગી કરીએ તો 64 ની આજુબાજુ છે. वलसाड मामलतदार कचहरी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भंग हुआ. मामलतदार कचहरी में लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए. कोरोना की महामारी पूरे विश्व में चल रही है, तब भारत देश में भी कोरोना की महामारी से बचने सरकारी कचहरियों में सोशल डिस्टेंसिंग फर्जियात बनाया है. तब वलसाड मामलतदार कचहरी में सोशल डिस्टेंसिंग का भंग होता दिख रहा है. मामलतदार कचहरी में विविध काम हेतु आते लोगों में भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है. सरकारी कचहरी में फर्जियात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है, पर यहाँ भंग हो रहा है. सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का अमल करने फर्जियात कलेक्टर के नियम में उल्लेख करने में आया है, पर यहाँ तो कलेक्टर के नियम का भंग हो रहा है. जिस समग्र मामले मामलतदार वसावा को पूछते उन्होंने बताया कि हम रोज़ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने कहते हैं, पर लोग नहीं मानते. હવે આ બારામાં અમે છે ને દરરોજ લોકોને સારી રીતે સમજાવીએ છીએ. જુદી જુદી અરજીઓના કામે આવતા હોય છે. વારંવાર હું જાતે પોતે બરાબર છે અરજદારોની લાઈન પાસે જઈને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવા અને જે કંઈ સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહે અને જે કોરોના સંક્રમણની મહામારી દિવસે દિવસે વધી રહી છે એ માટે જાગૃત કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં જાગૃત લોકો તરફથી પૂરતા સરકારના અભાવે આ રીતના જોવા મળી રહેલું છે. ખરેખર વાસ્તવમાં દુઃખની વાત છે. જો આવતા સમયમાં લોકો આ પ્રત્યે જાગૃત રહેશે નહીં ને પોતાના સ્વાસ્થ્ય માટે સભાન રહેશે નહીં તો સંક્રમણમાં જે કંઈ વધારો થયેલો છે એ ખરેખર એમાં પરિણામ હજુ પણ વધવાની શક્યતા રહેલી છે. બિલકુલ આપણે નહીં વધે એવા પ્રયત્નો કરીએ છીએ. તેમ છતાં પણ
પૂરતી આ બાબતે સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી. અમે અમારા જે કંઈક છે કર્મચારીઓ એમની મદદથી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવા માટે જે વચ્ચે વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે છે કે ટેબલ મૂકવામાં આવે છે કે દોડીની લાઈન કરવામાં આવે છે અને લોકોને રૂબરૂમાં સમજાવવામાં આવે છે કે 2 ગજ કી દૂરી 3 ફૂટ જેટલું અંતર રાખે એવું પ્રેમથી સમજાવવામાં આવે છે ને પ્રયત્ન કરી રહેલા છે એ દિશામાં આ રીતે જેમ બને એમ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવા માટે તેમજ માસ્ક પહેરવા માટે ને સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવા માટે. कोरोना महामारी के बीच मुसीबत में फंसे व्यापारी छोटे दुकानदार को आर्थिक रूप से मदद करने गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर लोन योजना जारी करने में आई है, जिसमें रुपए 1 लाख तक की लोन दी जाएगी। साथ ही में 20 जून को राज्य सरकार द्वारा नई आत्मनिर्भर सहाय योजना 2 में रुपए 2.50 लाख की लोन दी जाएगी, जिस अंतर्गत भिलाड़वाड़ा बैंक के चेयरमैन ने बताया कि सरकार के रुपए 1 लाख की लोन योजना में लोन धिराण करने वाले व्यक्ति बैंक का सभासद होना चाहिए और आवक उद्योग के पुरावे साथ लोन दी जाएगी। साथ ही में सरकार की नई रुपए 2.50 लाख की लोन योजना में मिलकत के सबूत दिए जाएंगे, जिसमें ग्राहक 4% और सरकार 4% ब्याज चुकाएंगे। पहले के आत्मनिर्भर लोन के निर्णय के लिए डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग में सत्ताच्युत के डायरेक्टर गैर मौजूद रहते निर्णय नहीं लिया था। अब 25 जून को फिर से डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग में एजेंडा शुरू करने में आए, जिसमें नियम पास कर 1 जुलाई बाद लोन के फॉर्म दिए जाएंगे, ऐसा होने का बताया था। और यह लोन व्यापारी और आर्थिक बेरोजगार युवाओं को भी बहुत उपयोगी होगी, पर लोन लेने वाले को नियमित हफ्ते भरने होंगे और बैंक के नियम अनुसार लोन के दस्तावेज तैयार करने होंगे। हाल में गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सरकार सहाय योजना हेठळ पहली एक सहाय योजना आई थी, जेनी अंदर 1 लाख रुपया लगीनी लोन नाना वेपारीओ, श्रमिकों तेमज अन्य लोकोने कारीगरो बधाने माटे हती अने एने माटे अमे बधी तैयारीओ करी दीधी छे अने एना फॉर्म पण तैयार करी दीधा छे अने हाल 20 तारीखे बीजी एक नवी आत्मनिर्भर गुजरात सरकार सहाय योजना 2 करीने योजना આવી છે, જે 2.5 લાખ રૂપિયા લગીની લોન વ્યક્તિને મળશે। ગુજરાત સહાય યોજનામાં 1 લાખ લગીની લોનમાં ફક્ત 2 ગેરંટર આપવાના છે અને આવકના પ્રૂફ અથવા ધંધાના પ્રૂફ એ આપવાનું છે અને અમારી બેંકમાં ખાતું એનું હોવું જોઈએ અને સભાસદ પણ હોવો જોઈએ। આત્મનિર્ભર યોજના 2માં 2.5 લાખ રૂપિયા લગીની લોન થાય છે, તેની અંદર મોર્ગેજ પણ કોઈ પણ મિલકતનું આપવાનું રહેશે। 1 ની અંદર 2% વ્યાજ ગ્રાહકને લાગશે અને 6% ગુજરાત સરકાર આપશે। આત્મનિર્ભર 2માં 4% ગ્રાહકને વ્યાજ લાગશે અને 4% ગુજરાત સરકાર ભોગવશે। આ રીતે આ બંને યોજના માટે આવતીકાલે એટલે કે 25 તારીખે અમે બોર્ડ મીટિંગ બોલાવી છે અને એ બોર્ડ મીટિંગની અંદર અમે આ નિયમો પાસ કરીશું અને ત્યારબાદ 1 તારીખ પછી અમે આ લોનના ફોર્મ લોકોને આપશું। पारडी सुलभ नगर साई सांगरीला सोसाइटी में आज रोज बुधवार को बिल्डिंग के विविध ड्रेनेज की सफाई की कामगिरी पालिका के अद्यतन जेटिंग मशीन द्वारा शुरू करने में आई थी। इस अद्यतन हाइड्रोलिक मशीनरी की कामगिरी पारडी नगर में ड्रेनेज या बिल्डिंग में ड्रेनेज की लाइन चौकअप होती है, तब इस जेटिंग मशीन के फोर्स से सारा कचरा बाहर निकालकर लाइन को खुली की जाती है। पालिका द्वारा करने में आई कामगिरी अंतर्गत साई सांगरीला सोसाइटी के रईसों ने बहुत प्रशंसा की थी। इस ड्रेनेज सफाई की कामगिरी पालिका प्रमुख फाल्गुनी बहन भट्ट, ड्रेनेज समिति के चेयरमैन राजेश पटेल, कारोबारी अध्ययन देवेंद्र शाह के नेतृत्व में कामगिरी करने में आई थी। इस कामगिरी में सैनिटरी विभाग के इकबाल मलिक, निर्माण स्टाफ भावेश प्रजापति,
सैनिटरी के भावेश पटेल वगैरह ने कामगिरी पूर्ण की थी और स्थल निरीक्षण किया था। साई सांगरीला सोसाइटी विशाल 199 फ्लैट धारित इस सोसाइटी में से हर साल के दौरान रुपये 1 लाख से ज़्यादा पालिका में टैक्स चुकाने में आता है और सोसाइटी में लंबे वक्त से ड्रेनेज सफाई की कामगिरी अंतर्गत नए बोर्ड की कमेटी ध्यान में लेकर आज सफाई शुरू करने में आई थी, जिसको सोसाइटी के वरिष्ठ लोग JD देसाई और अन्य सोसाइटी के रईसों ने नई बोर्ड की टीम को शुभेच्छा दी थी। આપણા બિલ્ડિંગમાં ઘણા ટાઈમથી લાઇન ચોકઅપ હતી, તો આજે તમે પાલિકાવાળાને બોલાવ્યા અને જે લાઇન ચોકઅપનું બધું કામ આપણે બરાબર કહી નાખ્યું, એટલે આપણને વરસાદ પડશે સુધી આપણને કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. આનાથી સોસાયટીને કેટલો ફાયદો? ઘણો ફાયદો થશે. ઘણા બિલ્ડિંગમાં એવી પણ પ્રોબ્લેમ હતા અને ઘણા બિલ્ડિંગમાં એવી પણ કમ્પ્લેન હતી કે અમારા બાથરૂમમાંથી વાસ આવતી હતી ગંદી. ત્યાં લાઇન ચોકઅપ થઈ ગયેલી, એની માટે વાસ આવતી હતી, પણ હવે આજે કરાવ્યું છે, આપણે જેટને બધું કરાવ્યું છે, એનાથી બધી વાસ ને બધું નીકળી. પાલિકાની કેવી કામગીરી છે? પાલિકાની બહુ જ સારી કામગીરી. તમે એક ફોન કરો તરત આવી ગયા લોકો. મારું નામ જ્યોતિન્દ્રભાઈ દયાળજી દેસાઈ છે. હા, અત્યારે જે સાઈ સાંગરીલામાં કામગીરી થઈ રહેલી છે અને પાલિકાનો શું ભૂમિકા છે આમાં, કેવો સહકાર છે? અને ફોન કર્યો તો પાલિકાના માણસોને બધું મશીન લઈને તરત આવી ગયા અને ઇમિડિયેટલી એ લોકોનું કામ બધું પતાવી દીધું છે અને વી આર વેરી હેપી ટુ બી ઇન ધી સોસાયટી. અને આ નવો જે આવી છે બધી કમિટી, એનું કામ ઘણું સારું છે અને બહુ ઝડપથી કામ થાય છે. અને આ સોસાયટીની જે ક્લીનલીનેસ છે એ બી ઘણી સારી છે અને અહીંયા બધું જે પાણી આવે છે નગરપાલિકાનું એ બી ઘણું પીવાલાયક છે અને ચોખ્ખું છે. એનાથી આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે છે અને બીજી બધી રીતે શારીરિક ફાયદા બી થાય છે પાણીને લીધે. ડ્રિંકિંગ વોટર ઇઝ ધી બેસ્ટ ઇન ધ ગુજરાત. ઇટ હેઝ બીન હર્ડ બાય મી બાય ધી એન્જિનિયર્સ ઓફ ધ ગાંધીનગર. 24 जून तक सरेराश 10 इंच जितनी बारिश वलसाड जिला में दर्ज होती है, पर इस साल यह आंक 5 तक भी नहीं पहुंचा। वलसाड जिला गुजरात की चेरापूंजी मानी जाती है। जिला में इस बार बारिश का अच्छा माहौल छाया नहीं, लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तब बुधवार को मेघराज का आगमन हुआ है। वापी में बुधवार को आधे घंटे हुई बारिश से पानी फैल गया था और ठंडक का माहौल छा गया था। लोगों ने बारिश में भीगने की मज़ा ली थी। बारिश की वजह से रास्तों पर वाहन गुजरते कम हो गए थे। कई लोग बारिश में भीगने से बचने रास्ते पर चाय नाश्ते की छपरे वाली दुकानों का आश्रय लिया था, जो कि आधे घंटे की बारिश से शुरुआत में वातावरण में ठंडक होने के बाद फिर से गर्मी का अनुभव किया था। सौराष्ट्र और कच्छ दुष्कालग्रस्त प्रदेश है। वलसाड जिला में बारिश के मौसम में 100 इंच से ज़्यादा बारिश होती है, जिसमें कई सालों से निरंतर कमी दर्ज हो रही है, जिसको देखते अब यह विस्तार भी दुष्कालग्रस्त बन रहा है। डांगर की खेती करते किसानों में चिंता का माहौल छा गया है।